Hello students, in this video I will discuss paragraph writing. In the last video I had given the hints of writing a paragraph, how to write a sentence and how to express your ideas in the paragraph. A sentence expresses a complete thought or idea. We do not, however, always speak or write isolated sentence. We connect the sentences, we link the ideas with one another. In performing some language functions such as describing, narrating, arguing, reasoning, and discussing, we need to combine a set of sentences into a larger piece of text. It is known as paragraph. So, listen carefully. Uh, we are describing something, we are narrating something, we are arguing something, and we are reasoning something, and we are discussing something. So in order to do that, we need to combine a set of sentences into a piece of text, and this is paragraph. ಒಂದು paragraph writing is linked very closely to another basic skill, that of organizing out our thought on a subject, connecting them and expressing ourselves clearly. This is an important skill that you will have to use all the time. So you have to use the linkers, linking words, to connect your ideas. So this is a basic skill, that how to organize your thought on a subject. And first as a student, and later on as your professional lives, in writing and speaking, to state facts, to examine and analyze situations, and to express your opinions, you have to follow these steps. It is important, therefore, to learn and practice how to write short, coherent paragraphs. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ನ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ನೀವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಆನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್, ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದೇ ಬರಿತಾ ಹೋಗಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಒನ್ ಅನದರ್. ಥ್ರೂ ಲಿಂಕರ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಿಗೆ ಆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಐಡಿಯಾ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಆ ಐಡಿಯಾಸ್ನೆಲ್ಲ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗಬೇಕು. A paragraph is a set of small sentences related to a topic. ಅದು ಟಾಪಿಕ್ಕಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗೇ ಇರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಟಾಪಿಕ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಟಾಪಿಕ್. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಥೀಮ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಥೀಮ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೇ ನೀವು ಬರಿತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಆರ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಿಂಗಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಚ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಥೀಮ್, ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಥೀಮಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಾಗೆ ಇರಬೇಕು. It is arranged in such a way carefully in order to describe or narrate or discuss or present an argument. ಸೊ ಈ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ರೈಟಿಂಗನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೆರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಈವೆಂಟನ್ನು ನೆರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಯು ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನಿಂಗ್ ದಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ. ಯು ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಅನ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್, ಯು ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ವಿಚ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ನೀವು ಹೇಳುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ಓದುಗನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. The best paragraph is arranged carefully in order to describe, narrate or discuss. It is never very long, and except in scholarly or technical texts. This is because it is easy for a reader to listen to
understand what is said. When the information is presented in short, coherent bits. ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿನ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಲಿಂಕರ್ಸನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಓದುಗನಿಗೆ ಬೇಗ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಐಡಿಯಾಸನ್ನ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫನ್ನು ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಟಾಪಿಕ್ಕಿಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಈವನ್ ದೋ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಟಾಪಿಕ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, if you write paragraph, you understand the process of paragraph writing. So look at the sentences given below. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು. ಒಂದು 5 ವಾಕ್ಯಗಳಿದೆ. ಆ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಒಂದೇ ಥೀಮ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ದ ಅರ್ತ್ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ವಾರ್ಮರ್. ದ ಆವರೇಜ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ಸ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ has been increasing by just over 0.1 degrees Celsius in every 10 years. The rise in the Earth's average temperature may not sound like much, but scientists are very concerned about it. Scientists predict that the average world temperature will rise by 2 or 4 degrees Celsius in less than 100 years. In some places, the temperature will rise higher than 2 or 4 degrees Celsius. See, this is how the sentences are connected each other. ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹೇಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿದೆ, ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ನ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಇದು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಐಡಿಯಾಸ್ನ, ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ರೈಟಿಂಗನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಟೆಕ್ನಿಕನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಟ್ರೈ ಟು ರೈಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಎ ಥೀಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ರೈಟ್ ಆನ್ ದಟ್ ಥೀಮ್ ಆರ್ ರೈಟ್ ಆನ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಐಡಿಯಾ. ಸೊ ಅದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬರೀತಾ ಹೋಗಿ ಲಿಂಕರ್ಸನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಥರದ ಲಿಂಕರ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವಿಚ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಯೂಸಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಲಿಂಕರ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೆವಲಪ್ ಅ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.